Hello everyone, all the dear students from BSc 3. We discussing about today's lecture on outdoor gardening. Outdoor gardening. I have to already discuss about the indoor gardening in previous lecture. Today we will discussing about this outdoor gardening, and within that outdoor gardening this lawn preparation is most important, and a lawn is one of the important things in the beautifying the any areas, either from the house, either from any commercial complex building or any institute or any hospital or etc. So this lawn preparation is the most important part in this outdoor gardening. This lawn means what? Lawn means the green carpet of landscape. Green carpet, completely green carpet of the any landscape. It is an important characteristics of their particular areas or particular garden, either house garden or any type of the garden, in home, in offices, institute, temples. Such gardens are also a most important to becoming as a beautification of that area or the region. And in that cases, particularly these gardens have must be lawns, which add the more beauty of that areas. So this is most important. This lawns has to improve the appearance of that place, particularly appearance of that place, any place. And this place has to be looks very nice. Therefore, this lawn preparation is most important. It increases the convenience and usefulness of that particular area which included the lawn. The lawn provides what it provides, a perfect settings for the flower bed, whatever a borders, a shrubbery, specimens of the trees, some shrubs, some climbers, whatever we have want to cultivate them or planted in them. And besides these materials, lawns has its spiritual value. Its spiritual value. The lawn is the source of charm and a pride and reduces tension of the mind. This is most important in this during the pandemic period. So the tension has to be minimized. If you sit in the lawns prepared in front of your house, so this tension of the mind after days becoming is hard, and if you have to be any change in your mind, automatically has to be changed in closely related to that of the plants. So the following details have been given rise to the some of the important things, infrastructural things in the lawn preparation. The most important thing is that the plants, which plants has to be suitable for the lawn preparation. तर बाळांनो, लॉन प्रिपरेशन करण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे हे आपल्याला बघितलं पाहिजे. आणि लॉन हे कोणत्याही एरियामध्ये, कोणत्याही एखाद्या पीसमध्ये, मग ती बिल्डिंग असेल, घर असेल, कॉलेज असेल, इन्स्टिट्यूट असेल, एखादा कमर्शियल बिल्डिंग असेल, तर त्याची ब्युटिफिकेशन वाढवण्यासाठी लॉन प्रिपरेशन आणि लॉन तयार करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि हे लॉन तयार करत असताना की नेमकी प्लॅन्ट्स कोणती वापरायची लॉनला असणारे आणि त्याबद्दल काय आपल्याला माहिती आहे, त्याबद्दलचं आपण काय डिटेल्स पाहणार आहोत, ते हे सगळे ह्या चॅप्टरमध्ये आपल्याला दिसणार आहे. आणि तदनंतर आपण कसं केलं पाहिजे. आपण जर आपल्या कॉलेजची गार्डन बघितली
लायब्ररीच्या समोरची बघितली किंवा राजाराम बापू पाटील सेमिनार हॉलच्या पुढची जर बघितली तर तुमच्या लक्षात येईल की काय होतं आणि काय होत नाही. लॉन असल्यामुळं किती सुंदरता वाढत असते त्या इमारतीची, नाहीतर भकासपणा जात नाही. आणि त्यामुळं एवढी प्रिपरेशन्स आपण आपल्या बिल्डिंगच्या पुढं केल्यामुळं की आपलं कॉलेजचं एरिया जो आहे तो एखाद्या कॉर्पोरेट एरियासारखा दिसतो, ते लॉनच्या मुळं दिसत असतो. तर हे काय आहेत हे सगळं आपण ह्याच्यात पाहूया आज. प्लांट्स कोणते? नंबर 1 सायनॅडॉन. आपण मराठीत ह्याला हराळी म्हणतो. तर हराळीची जी प्लांट्स आहेत, वेगवेगळे जीनसची नावं असतील, स्पेसीज वेगळे असतील, पण आहेत. तर ह्या प्लांट्स आपल्याला वापरायचे आहेत. त्याच्यातली महत्त्वाची जे आपण हराळी म्हणतो किंवा त्याला इंग्लिशमध्ये दूब ग्रास म्हणतात, दॅट इज द सायनॅडॉन डॅक्टिलॉन इज बेस्ट अँड सुटेबल for open sunny location of the lawns. Even also why it is important? Because of a particularly this Cynodon dactylon species is drought tolerance. कमी पाणी असले तरी चालतं, पण कमी पाण्याच्यामध्ये चांगल्या पद्धतीनं मेंटेनन्स करण्यासाठी आपल्याला सायनॅडॉनचे प्लांट्स वापरले पाहिजे. दुसरा आहे स्पोरोबिलस ट्रिमुलस. ह्याला चेन ग्रास म्हणतात किंवा फाईन ग्राससुद्धा म्हणतात. इट इज सुटेबल फॉर द सलाईन सॉइल्स अँड ओपन सन्नी लोकेशन्स. ज्या ठिकाणी जास्त सलाईन सॉइल्स आहे अशा ठिकाणी हे वापरले जाते. स्पोरोबुलस जरा काय असतात की स्पोरोबुलसचे असे हे लीव्ज जरा मोठे असतात, आलं का लक्षात. दुसरा आहे पेनिसिटम क्लॅन्डिस्टिनम. हे पेनिसिटम क्लॅन्डिस्टिनम हे सायनॅडॉनसारखेच असतात, पण जर काय असते त्यांची ग्रोथ ही जास्त प्रमाणात जवळजवळ असल्यासारखी वाटते आणि एथिक आल्यासारखं वाटतं असतं. ह्याला रफ ग्रास म्हणतात आणि इट हॅज टू बी ऑल्सो ग्रो रफ वेल इन ॲसिड सॉइल्स फॉर हायर एलिव्हेशन्स. आणि ज्या ठिकाणी उंच आहेत किंवा जे जे शहर उंच ठिकाणी आहेत अशा ठिकाणी हे वापरलं जातं. नेक्स्ट आहे ते झायसिया जापोनिका. हे इथं दिसते बघा, हे झायसिया प्लांट. मी मुद्दाम इथं त्याचे फोटोग्राफ्स टाकलेले आहेत. हे आपलं नेहमीचं हराळी आहे आणि ही जॉयसिया आहे. जॉयसिया जपान ग्रास किंवा त्याला कोर्स कॅन ग्रास म्हणतात. इट कॅन बी ग्रोज ॲज वेल इन पुअर सँडी सॉईल अँड ओपन सन्नी एरियाज. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आणि एक दुसरे एक आहे ते ड्वार्फ बर्मुडा ग्रास. ड्वार्फ बर्मुडा ग्रास किंवा ड्वार्फ बर्मुडा फाईन ग्रास जे आहे सायनॅडॉनमधलं, हे आपल्याला एखादी गादी असल्यासारखं वाटते, जी मी आपल्या मूळच्या बॉटॅनिकल गार्डनमध्ये पलीकडच्या साईडला जी सुरुवातीला केलेली आहे त्याच्यात हे वापरलेले आहे. तर तिथं जर तुम्ही जर बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की बाबा हे सायनॅडॉनची ड्वार्फ बर्मुडा जी व्हरायटी आहे ती कशा पद्धतीने दिसते. ज्या वेळेला फुल ऑफ ग्रोथ होते त्यावेळेला तुम्ही त्याच्यावरती अशी फाईट होऊन जात असता, त्यावेळेला तुम्हाला एखाद्या गादीवरती उचलल्यासारखं वाटत असतं. तो सायनॅडॉनची ही बर्मुडा ग्रास आहे. नंतर आहे पास्पॅलम व्हॅझिनॅटम. पास्पॅलम व्हॅझिनॅटम किंवा पोया स्पेसीज आहे. ते जरा पानं कशी असतात, मोठी असतात आणि सफाई असतात आणि जमिनीला लागून ते काय होत असतात, वाढत असतात. इट इज अ मीडियम सुटेबल फॉर एनी ओपन सन्नी ग्राउंड लेवल्स. सो these are the some of the important grass species. आणि ग्रास स्पेसीजला वेगवेगळ्या ह्यानं तयार केल्यानंतर मेंटेनन्स करण्यासाठी ही मशीन जे म्हणतो ह्याला ग्रास जास्त आल्यानंतर जे कटिंग करावं लागतं त्यासाठी हे वापरलं जात असते. नंतर हाऊ टू इट कॅन बी इस्टॅब्लिश्ड और हाऊ इट कॅन बी मेंटेन्ड द लॉन्स. द फर्स्ट पॉईंट इज दॅट द साईट. साईट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू गेट द बेस्ट साईट. तुम्हाला असं एखादी साईट दिसणार नाही चांगली किंवा ती आपण बनवायची असते किंवा आपल्या डोळ्यांना ते चांगले दिसायला पाहिजे आणि त्यातून ते काय केलं पाहिजे, सिलेक्ट केलं पाहिजे आणि मग त्याच्यावरती लावून आपण हे केलं पाहिजे. आणि त्यासाठी आपल्याला काही गोष्टी ह्या ध्यानात ठेवल्या पाहिजेत. सेकंड पॉईंट आहे सॉईल. सॉईल महत्त्वाचे आहे याच्यामध्ये. आणि सॉईल गार्डन सॉईल सगळीकडेच असते, पण त्या गार्डन सॉईलमध्ये सुद्धा सॉईल आपल्याला बेस्ट सॉईल कोणती आहे ही महत्त्वाची आहे. इन इंडिया कॉमन लॉन्स ग्रासेस आर पर्टिक्युलरली सायनॅडॉन स्पेसीज और सायनॅडॉन डॅक्टिलॉन किंवा त्याला दूब ग्राससुद्धा म्हणतात.
इट इज व्हेरी हार्डी अँड कॅन बी ग्रोन इन एनी टाईप ऑफ सॉईल. कुठल्याही सॉईलमध्ये हे हराळी वाढतच असते. बट टू ऑब्टेन मोस्ट लक्झरियंट लॉन it is desirable to have a fertile loamy soil and containing enough humus. This is most important part in this case. The ideal pH of that soil must be 5.5 to 6 याच्यावर असता कामा नये. म्हणजे सॉईल टेस्टिंग केलीच पाहिजे. डेप्थ जी आहे ती 25 to 30 सेंटीमीटर हे काय असलं पाहिजे की त्या सॉईलच्या ग्राउंड लेवलला सगळी त्या बागेमध्ये पसरलं पाहिजे तेवढ्या 30 सेंटीमीटरच्या. अँड इट हॅज टू बी प्रिपेअर अँड दी फॉर्मेशन ऑफ द लॉन इज व्हेरी नाईस. ड्रेनेज सिस्टीम केली पाहिजे. तिसरा पॉईंट आहे तो ड्रेनेज सिस्टीमचा. आणि ड्रेनेज सिस्टीम करत असताना आपल्याला काय केलं पाहिजे. ग्रासेस आर जनरली शालो रूटेड, नो डाऊट. दे आर हार्ब, नो डाऊट. देअरफॉर नो डीप ड्रेनेज इज नेसेसरी. एकदम खालच्या बाजूला नको आहे डीपमध्ये. बट नो वॉटर शुड बी स्टॅग्नंट इन द रूटिंग झोन. पाणीही थांबलं नाही पाहिजे त्याच्यामध्ये. अशा पद्धतीची ड्रेनेज सिस्टीम केली पाहिजे. काही क्ले सॉईल्समध्ये तर महत्त्वाचीच असते. एकदम क्ले सॉईल असते ते आय थिंक कृष्णा काठची जी वाळू आहे माती जी आहे ती एकदम मऊ मुलायम आहे. हे ज्या वेळेला वापरतं त्यावेळेला आपल्याला ड्रेनेज सिस्टीम किंवा ड्रेनेज पाईप्स हे घालावेच लागतात. किंवा सॉईल टाकायच्या अगोदर ब्रोकन पीसेस ऑफ ब्रिक्स किंवा छोटे छोटे दगड, छोटे छोटे दगडाचे जे पार्ट असतात इरेग्युलरली शेपड असे काय करायचे पार्ट त्याच्यावरती पूर्णपणे अंतरून द्यायची आणि नंतर मग काय करायची सॉईल त्याच्यावरती पसरायची. इट गिव्ज ए गुड रिझल्ट. नेक्स्ट पार्ट इज ड्रेनेज सिस्टीम. झाल्यानंतर डिगिंग केलं पाहिजे. एकदा टाकून दिलं म्हणून मोकळं झालंच नाही. लेवलिंग करण्यासाठी आपल्याला काय केलं पाहिजे, खणून घेतलं पाहिजे सगळी. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. अँड फॉर द लेवलिंग दी सरफेस आय एस्टिमेशन म्हणजे तुमचे डोळे असे असले पाहिजेत की कोणत्या बाजूला चढ आहे, कोणत्या बाजूला उतार करायचा आहे आणि कशा पद्धतीनं ते लॉनचं लँडस्केपिंग आपल्याला करायचं आहे हे काहीतरी मनात असलं पाहिजे, ध्यानात असलं पाहिजे. ज्या वेळेला आपल्या कॉलेजच्या पुढची हे करत असताना मला माहीत होतं की पुढच्या बाजूला असं आपण काहीतरी एक हिल्ली रिजनसारखं करावं आणि त्याच्या बाजूनं लॉन्स पसरावं. तर त्या पद्धतीनं आपल्याला काय करता येईल का, त्या पद्धतीनं काय एकदम मोकळं ठेवता येईल. ह्या पद्धतीनं आपण काय केलं पाहिजे की आपली आय साईट डेव्हलपमेंट केली पाहिजे की प्लांट कसे दिसतील हे आपल्या डोळ्यापुढे नजरेपुढे नाचलं पाहिजे. त्यावेळेला त्या प्लॅनमध्ये मिसळलं पाहिजे. त्यावेळेला लॉन एखादं चांगलं आपल्याला येऊ शकतं. आणि इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर दी वेल ग्रोथ ऑफ द ग्रासेस. अँड such type of the digging is a shifting and filling of the soils from one place to the another place, and levels has to be done very well. And this leveling has to be done either जर समजा एखाद्या ठिकाणी जास्त डबरा असेल तर त्या ठिकाणी पुन्हा आणखीन विटाचे तुकडे घाला. विटा आहेत बारक्या, त्या तुकडे पडलेले असतात भरपूर बांधकामावरती, त्याचे तुकडे तुम्ही काय करा वापरा. आणि मग तो जागा आहे तो लेवलिंग करा. आणि लेवलिंग करून झाल्यानंतर मग त्याच्यावरती काय करा सॉईलचा थर द्या. पण हा सॉईलचा थर कसा असला पाहिजे, किमान 15 सेंटीमीटर असलीच पाहिजे. वर मी सांगितले 25 ते 30, पण काही ठिकाणी एवढ्यासुद्धा ह्याच्यामध्ये आपल्याला चांगलं व्यवस्थित लॉन बसू शकतं. सो ऑल दीज थिंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टंट फ्रॉम दिस केस. आणि मग वरच्या जे एकदम आपण सॉईलचा सरफेस करतो ती सॉईलचा सरफेस काय केला पाहिजे, पुन्हा एकदा खोऱ्याच्या साह्यानं लेवलिंग करून पुन्हा त्यातली काय एखादे मोठे मोठे ढेकळ असतील, इतर काय गोष्टी दगड आलेले असतील मातीमध्ये त्या, किंवा एखादे दुसरे आउटसायडर काय आलेले असतील तर हे काय घेतले पाहिजे, ग्रास रूट्स असतील वेगळ्याचे पद्धती ते काढून टाकले पाहिजे. इट शुड बी रिम्यूव्ड. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आणखी एक आपल्या भागात आहे लव्हाळ्यासारखा. लव्हाळ्याला फार गमवतो आपल्याला. तर लव्हाळ्याचे जे खालचे गड्डे असतात, आले लक्षात, हे ट्यूबर्स वेचून काढावे लागतात पहिल्यांदा. आणि हे काढल्यानंतर मग आपल्याला चांगलं लॉन आपल्याला येऊ शकतं. अँड डिगिंग मस्ट बी डन इन एप्रिल आणि मे. एप्रिल आणि मेमध्ये का करायचं तर सफिशियंट अमाऊंट ऑफ द लाईट
लाईट म्हणजे नॅचरली जे सूर्यप्रकाश आहे त्यानं काय केले पाहिजे, सॉईल ही स्टराईल करून घेतली पाहिजे. ह्याला स्टरलायझेशन प्रोसेस म्हणतात. म्हणून हे उन्हाळ्यात काय करायचं, व्यवस्थित डिगिंग करून घ्यायचं आणि सॉईल एक्सपोज करून ठेवायची की जेणेकरून व्यवस्थित सॉईल ड्राय होईल. आणि ड्राय झाल्यानंतर पुन्हा स्कॉर्चिंग करून आणखी एक वेळ घ्यायचे आणि साधारणतः 7 ते 15 दिवसाच्या पिरियडमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कराव्या लागतात, जेणेकरून काही वीड किंवा इन्सेक्टची लार्वा वगैरे असतील किंवा वीडची काही सीड्स असतील तर सीड्स हे मरून जातील. आलं का लक्षात. स्टरलायझेशन आपल्याला केमिकल वापरूनसुद्धा करता येत असतात. ते कुठले कुठले आहेत ते नंतर मी तुम्हाला सांगेन. हे करत असताना आपल्याला फार्म यार्ड मॅन्युरिंग वापरावं लागतं. शेणखत वापरलं पाहिजे. शेणखत अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि ह्या शेणखतामध्ये साधारणतः 500 किलोग्रॅम पर 100 स्क्वेअर मीटरमध्ये काय केलं पाहिजे, ह्या प्रमाणात घेतलं पाहिजे आणि सॉईलमध्ये त्या मिक्स केलं पाहिजे. चांगलं शेणखत जेवढं असेल किंवा फार्म यार्ड मॅन्युअर तुम्हाला जर प्रिपेअर्ड मिळालं तर ते अत्यंत महत्त्वाचं आहे, तर तुमची लॉन चांगली येऊ शकते. साधारणतः त्या दृष्टीनं आपण काय केलं पाहिजे की सॉईलची डेप्थ हे 15 ते 20 सेंटीमीटर ठेवली पाहिजे. Next step will be settle a soil thoroughly. In heavy rainfall areas, the work has been done during the rains. रेनी सीझनच्या अगोदर हे सगळं करून ठेवलं पाहिजे. पण काही हेवी रेनफॉल एरियाज असतात, ह्या ठिकाणी ती केलेली माती पुन्हा वाहून जाऊ नये ह्याचीही दक्षता आपल्याला काय करावी लागते, ठेवावी लागते. आणि त्यासाठी लेवलिंग आहे, ती लेवलिंग आणि कोणत्या बाजूला उतार आहे, कोणत्या बाजूनं पाणी हे निघून जाणार आहे, त्या दृष्टीनं आपण काय केलं पाहिजे, त्याच्याकडं पाहिलं पाहिजे आणि स्मूथ करून घेतलं पाहिजे. आले लक्षात. सो द फ्लडिंग शुड बी रिपीटेड. आता हे कधी असतं शक्य, ज्या ठिकाणी कमी पावसाचं प्रमाण आहे अशा ठिकाणी काय करायचं, लेवल करून झाल्यानंतर पुन्हा त्या मातीमध्ये पाणी सोडायचं. पाणी एवढं सोडायचं की सगळं पचपच झालं पाहिजे किंवा पाणी त्या सरफेसवरती असं काय झालं पाहिजे, तरंगलं पाहिजे. तरंगलेल्या ह्याच्यावरती पुन्हा आणखीन काही सीड्स येत असतात, हलक्या फुलक्या काही इतर रूट स्टॉक्स येत असतात, ते काय केलं पाहिजे, बाजूला काढून घेतलं पाहिजे. आणि मग हे सॉईल काय होत असते, सेटल्ड व्यवस्थित होत असते. सर फायनल लेवलिंगला ह्या सगळ्या गोष्टी आपण विचारात घ्यायच्या आणि साधारणतः हे सगळं पूर्ण झाल्यानंतर मग प्लांटेशन कोणत्या पद्धतीनं करायचं, ह्या आपण काय करायच्या गोष्टी ध्यानात ठेवायचा. ज्या ठिकाणी स्लोप ठेवायचा आहे त्या ठिकाणी स्लोप ठेवा. काही ठिकाणी अनडुलेट मार्जिन ठेवायचं असेल त्या ठिकाणी वेडेवाकडे ठेवायचं आहे, त्या ठिकाणी वेडेवाकडे करून ठेवा. पण हे केलं पाहिजे. आणि हे करत असताना आपल्या डोक्यामध्ये लँडस्केपिंगचं ते काय असलं पाहिजे, एखादा आराखडा असला पाहिजे. तो कच्चा आराखडा आपण काढून ठेवला पाहिजे की कोणता आराखडा आणि कसा दिसतो आणि कशा पद्धतीने तो असला पाहिजे. आणि तो आपल्या ध्यानात ठेवून एक आर्टिस्ट बाबा कसा एखादं चित्र रंगवतो, त्या आर्टिस्टच्या चित्राच्या हुकमावर आपल्याला हे काम करता आलं पाहिजे. हे तुम्ही प्रत्यक्षात पाहिलं पाहिजे. आणि हे सॉईल लेवलिंग करतानाच सगळं करायचं. एकदा का सॉईल लेवलिंग केलं किंवा पेविंग ब्लॉक्स बसवलेले असतील किंवा पाथ रिजन त्याला तयार केलेलं असेल, ह्या गोष्टी सगळ्या करायच्या केल्यानंतर आपल्याला ते सगळं एकत्रित पाहायला मिळत असतं. आणि मग आपण ते काय करायचं, पुढच्या गोष्टी करत राहायचा. प्लांटिंगच्या मेथड्स कुठल्या आहेत, प्लांटिंगच्या मेथड्स आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीनं प्लांटेशन करता येतं. इरिगेशन फॅसिलिटी जर चांगली असेल तर कोणत्या पद्धतीनं कोणती प्लांटिंग मटेरियल घ्यायचं हे आपल्या लक्षात आलं पाहिजे. फॅसिलिटी कमी असतील किंवा इरिगेशन फॅसिलिटीजमध्ये वॉटरची रिक्वायरमेंट आहे ती सफिशियंट असली पाहिजे, हेही महत्त्वाचं आहे. तुम्ही ज्या वेळेला आपल्या भागामध्ये लॉन तयार करायला घेत असतात तर ते लॉन साधारणतः मान्सून यायच्या अगोदर काय करायचं, सगळं ही तयारी करून ठेवायची. आणि मान्सूनचे 1-2 शॉवर झाल्यानंतर, पाऊस पडून गेल्यानंतर मग आपण काय करायचं, प्लांटिंग मटेरियल्स आहे त्याच्यामध्ये सो करायचं. मग ते सोईंग करत असताना सीड सोईंग करा किंवा डिबलिंग न कवा किंवा टर्फिंग न कवा किंवा टर्फ प्लास्टरिंगनं सुद्धा आपण करू शकतो. आता सीड म्हणजे काय, आता बऱ्याच वेळेला अव्हेलेबल नसतात, त्यावेळेला रूट स्टॉक कमी असतात, इझिली अवेलेबल होत नाहीत. ज्या वेळेला होत असतात त्यावेळेला तुम्ही रूट स्टॉक आणून ते तुम्ही काय करू शकता, त्याच्यामध्ये सॉईलमध्ये तुम्ही ते पेरू शकता. नसेल तर तुम्हाला काय केलं पाहिजे की सीड्स आणले पाहिजे, सीड बेड तयार केले पाहिजे आणि सीड बेड तयार करून पुन्हा त्याच्यामध्ये काय केलं पाहिजे, त्याचे सीडलिंग्ज तयार करून ठेवले पाहिजेत आणि मग ह्या सीडलिंग्ज वापरल्या पाहिजेत. परंतु काही ठिकाणी मेजॉरिटी ऑफ केसेस ग्रासमध्ये इंडियामध्ये आपल्याला काय करायचं,
ह्या सीड्स असतात, ह्या सीड्स पासून आलेले सिडलिंग्ज आहेत ते सिडलिंग्ज आपल्याला चांगले मिळू शकतात आणि चांगले झाल्यानंतर जे सॉईलवरती आपण ग्राउंड लेवलला पाणी घालून ठेवलेलं असतं ते जरा वाळल्यानंतर पुन्हा आणखी स्क्रॅच करून ठेवायची, उलतं पालतं करून ठेवायचं, पुन्हा त्याचं काय करायचं ड्रायिंगला होऊन द्यायचं आणि साधारणतः 2.5 सेंटीमीटरच्या डेप्थनं काय करायचं हे गार्डन रेकच्या साह्यानं त्याला छिद्र पाडून किंवा टोकन पद्धतीनं काय करायचं लावून घ्यायचे. आणि हे लावून घेत असताना आपण एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की ज्या ज्या वेळेला आपण अशा पद्धतीनं लावू त्यावेळेला पाणी हे दिलं पाहिजे. वॉटरिंग इज रेग्युलरली इन द इंटरवल्स पाणी दिलं पाहिजे. जसं शेतामध्ये आपण मिरचीचे तरू लावतो त्यावेळेला पाणी तरू लावल्यानंतर घालत असतो, नंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी तिसऱ्या दिवशी 2-3 दिवस त्याला काय थोडं थोडं पाणी असतं, जास्त पाणी द्यायचं नसतं. थोडं थोडं एकदा जगून निघालं की मग पुन्हा तुम्ही वॉटरिंग नेहमीच्या पद्धतीने तुम्ही शॉवरनं करू शकता किंवा पाईपलाईननं किंवा पाईपच्या साह्यानं तुम्ही करू शकता. आले लक्षात. आणि सीड जर्मिनेशन ज्या वेळेला सीड वापरतो त्यावेळेला 3 ते 5 आठवडे लागतात आणि 3 ते 5 आठवड्यानंतर मग आपल्याला काय करावं लागतं ते सीड्सलिंग त्याच्यात कल्टिवेट करून घ्यावं लागतात. आणि समजा आज आपण ज्या छोट्या छोट्या सायनाडायन डॅक्टिलांचे जे पार्ट घेतलेले आहेत रूट स्टॉकचे, ते रूट स्टॉकचे काय करायचे पार्ट्स असे लावत जायचे सगळ्या ह्याच्यावरती आणि त्या पद्धतीनं साधारणतः त्याचे जे अंतर आहे ते एक समान ठेवायचं. तुम्ही समान ठेवत असताना 10 सेंटीमीटर ठेवा, 20 सेंटीमीटर ठेवा, ॲज यू हॅव टू वॉन्ट. किती तुम्हाला स्पॅरसली पाहिजे का एकदम गर्द पाहिजे ह्याच्यावरती ते अवलंबून राहू शकतं किंवा तुमचा आय व्ह्यू काय आहे त्याच्यावरती अवलंबून राहू शकतं. आणि साधारणतः 5 आठवडे झाल्यानंतर किंवा 4 आठवडे झाल्यानंतर किंवा साधारणतः आपल्या इकडला जो आहे तो भाग आपण जे केलेला आहे ते साधारणतः 1.5 ते 2 महिन्यानंतर मी काय केलेलं आहे त्याला पुन्हा क्लिप्ड केलेलं आहे त्या सगळ्या ह्याला. आणि क्लिपिंग करण्यासाठी गार्डन शेअर जी असते मिळते ती गार्डन शेअर आपल्याकडे आहे, गार्डन शेअर छोटीशी, त्यानं ते काय करायचं कट करून घ्यायचं आणि एक लेवलला करून घ्यायचं आणि नंतर मग पुढचा जो पार्ट आहे तो तयार करायला घ्यायचा. दुसरा आहे ते डिबलिंग किंवा डिबलिंग प्लांटेशन काय आहे. वेल मॅच्युअर्ड बोथ अनरूटेड अँड रूटेड ट्यूब ग्रास कटिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी क्लोज कट lawn or from the nurseries or from the lawn scraping घ्यायचं and the roots of the grass thus obtained and these are dibbled or planted in the particular area or the garden when it is slightly moist 7 to 10 centimeter apart from it to each other. And at that time frequent watering is must be essential to sprouting of such type of the grass. And roots of the grass sprout easily within 5 to 7 weeks and it has to be ready for the first cutting. So by this method a lawn will be ready. आता हे काय भानगड आहे डिबलिंगचं प्लांटेशन करत असताना पर्टिक्युलरली ऑलरेडी आलेले आहे. आता सुरुवातीला मी त्या पद्धतीनं केलं वरच्या पद्धतीनं आले लक्षात. पण ज्या वेळेला कॉलेजच्या समोरची आहे लायब्ररीच्या किंवा आपल्या राजाराम बापू हॉलच्या समोरची तर त्यावेळेला तेच सुरुवातीच्या बॉटॅनिकल गार्डनमधलेच काय केले त्याच्यासाठी काय काढलेले पूर्णपणे वेगळे असे पॅचेस काढले आणि हे पॅचेस डायरेक्टली काय केले त्याच्यावरती ग्रो केलेलं आहे. आले लक्षात. ह्याला काय म्हणायचं डिबलिंग प्लांटेशन. टर्फिंग जो पार्ट आहे टर्फिंगचा त्या टर्फिंगच्या पार्टमध्ये इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट अँड द टर्फ इज अ पीस ऑफ अर्थ. पूर्णपणे आपल्याला एखादी मोठेच्या मोठं लॉन आणि कमी वेळात करायचं आहे त्यावेळेला हे टर्फिंग वापरायचे. मग अशा मोठ्याच्या मोठ्या तुम्ही विकत घेऊन येऊ शकता, मिळतात तशा, किंवा तुम्ही ऑलरेडी प्रिपेअर्ड केलेलं असेल तर त्या ठिकाणीवरून घेऊन येऊ शकता. आणि जसं की आपला घरामध्ये चादर किंवा इतर काय आपण बिछायत करू शकतो अंतरतो त्या पद्धतीनं ते काय करायचं अंतरून ठेवायचं त्या सॉईलवरती, त्याला टर्पिंग म्हणायचं. मग तुम्ही स्मॉल स्क्वेअर्स वापरा किंवा लॉंग स्क्वेअर्स वापरा, व्हॉटेवर यू हॅव टू बी यूज्ड. तुम्हाला कोणत्या पद्धतीनं पाहिजे आहे आणि कशा पद्धतीनं पाहिजे, अवेलेबल काय होतं आहे ते बी महत्त्वाचं, पैसा किती तुमच्याजवळ आहे ते बी महत्त्वाचं आहे. जास्त पैसे असले तर थोड्या वेळात आणि कमी कष्टामध्ये आपल्याला हे लॉन प्रिपरेशन करता येतात टर्पिंगनं. टर्प प्लास्टरिंग आहे ते टर्प प्लास्टरिंग असंच आहे
की ज्या ठिकाणी आपण लॉन करणार आहोत ह्या ठिकाणी गार्डन सॉईलमध्येच हे सगळे मटेरियल मिक्स करायचं, त्याचा चिखल करायचं, तो चिखल काय करायचा प्लास्टरिंग केल्यासारखं त्या सॉईलवरती अंतरून द्यायचं आणि मग त्याला हलक्या हातानं पाणी द्यायचं. 2-3 दिवस रेग्युलरली मोठं पाणी द्यायचं नाही आणि एकदम मिक्सअप झाल्यानंतर ते रूट सिस्टीम काय करत असतात, आडेर होत असतात आणि आडेर झाल्यानंतर पुन्हा मग काय होत असतात, लॉन प्रिपरेशन म्हणून लॉन हे चांगले येऊ शकतं असतं. बघा हे की लॉन कशा पद्धतीनं आलेलं आहे, याने हे लॉन मोअर आहे, हे ग्रास कटिंग चालू आहे, इथं ऑलरेडी आलेलं आहे ते इथं एखादी पार्ट कशा पद्धतीनं आपण लॉनचं प्रिपरेशन केलं पाहिजे हे दाखवलेलं आहे. तर अशा भरपूर गोष्टी आहेत, त्या गोष्टी तुम्हाला करता येतील. इरिगेशन फॅसिलिटी चांगली असली पाहिजे आणि इरिगेशन करत असताना स्प्रिंकलरनं जर तुम्ही केलं तर सगळ्यात चांगलं स्प्रिंकलर वापरा. आपण वापरतो आपल्या बागेमध्ये तशा पद्धतीचं स्प्रिंकलर वापरा, एकसारखं सगळीकडं एकसारखं पाणी दिलं जातं. आलं लक्षात. स्क्रॅपिंग अँड रेकिंग हे बी महत्त्वाचं आहे. उन्हाळ्यामध्ये एकदम टफ होऊन जात असतं मटेरियल आणि हे टफ झालेलं जे ग्राउंड आहे ते ग्राउंड काय करायला लागतं, स्क्रॅप करायचं, पुन्हा खुरप्यानं रॅकिंग करायचं आणि तदनंतर लेवलिंग करून पुन्हा काय करायचं, पाणी द्यायचं, खतं द्यायची आणि मग पुन्हा आणखीन काय करायचं, लॉन सेकंड टाईपचं लॉन पुन्हा त्याच लॉनमध्ये आपल्याला चांगल्या पद्धतीनं येऊ शकतं. आणि हे सगळे गोष्टी एप्रिल आणि मे महिन्यामध्ये करायच्या की जेणेकरून जूनच्या पावसाळ्यात त्या रेडी राहतील. आता दुसरा पार्ट आहे तो क्रॉप ड्रेसिंग विथ द कंपोस्ट फर्टिलायझर. मगाशी मी सांगितलं की कंपोस्टिंग फर्टिलायझर महत्त्वाचं आहे. 2-1-1 ह्या प्रमाणामध्ये काय केलं पाहिजे, लीफ मोल्ड जे कंपोस्ट आहे हे कंपोस्ट वापरलं पाहिजे. आपलं शेणखतही ह्या प्रमाणात तुम्ही वापरलं तरी चालू शकतं. आलं लक्षात. साधारणतः काय रेट असला पाहिजे त्याचा, तर 100 किलोग्रॅम पर 100 स्क्वेअर मीटरला ते वापरलं जातं. किंवा बोन मिल मिळतं, बोन म्हणजे हाडाचं, हाडं जनावरांचे असतील कसे असतील तर त्याचंही आपल्याला फर्टिलायझर मिळतं असतं. 1 किलोग्रॅम पर 10 स्क्वेअर मीटरला ते आपण वापरू शकतो. साधारणतः 3 ते 5 सेंटीमीटर डीप इंटू द सॉईलमध्ये ते वापरायचं. आता प्रॉब्लेम्स काय असतात बघा, लॉनमध्ये प्रॉब्लेम सगळ्यात महत्त्वाचा जो असतो तो फ्रोस्ट इंजुरी येते जास्त. थॅचिंग, त्यानंतर येलोविंग, अर्थवर्म जमवतात, टर्माइट्स जमवतात. तर त्यासाठी वेगवेगळे आपल्याला काय करावे लागतात, काळजी घ्यावी लागते. फ्रोस्ट इंजुरीमध्ये ग्रासची इंजुरी जास्त होत असते. धुकं वगैरे पडल्यानंतर किंवा अशा वेळेला त्यावेळेला काय करायचं, वॉटर स्प्रे एव्हरी इव्हिनिंग, संध्याकाळच्या वेळेला प्रत्येक दिवशी काय करायचे, वॉटरचा स्प्रे करायचा किंवा अर्ली इन द मॉर्निंगच्या वेळेला वापरायचं. थॅचिंग फॉर्मेशन जे असतं ते थॅचिंग फॉर्मेशन महत्त्वाचं आहे. जे जुनाट झालेले आहेत, ओल्ड झालेले स्ट्रॉ आहेत, हे स्ट्रॉ काय करायचे, काढून टाकायचे. डेड स्टेम्स असतील, लीव्ज असतील, रूट्स असतील, काही गोष्टी असतील, हे वेचून घ्यायचं आणि बाजूला काढायचं. हे तुम्ही सगळं हातानं करावं लागतं, मॅन्युअली रिमूव्हल करायचं. काही ठिकाणी पिवळापणा दिसत असतो तोही काढून टाकता येतं आपल्याला आणि त्या ठिकाणी नवीन प्रमाणात वेगळं करता येत असतं. किंवा ड्रेंचिंग विथ द कॉपर ऑक्झिक्लोराईड किंवा डायथेन M45 हे केमिकल वापरू शकतो किंवा बॅवेस्टिन केमिकल्स आपण वापरू शकतो. हे केमिकल्स 1 ग्रॅम पर लिटरला घ्यायचे असतात. अर्थवर्म सगळ्याला माहीत असतात, बारके बारके केचे तयार होत असतात. ते अर्थवर्म्स खाली जमिनीत सारखं मॉइस्चर राहिल्यामुळं तर हे अर्थवर्मसुद्धा काय करत असतात, दमवत असतात. त्याचा जो एक्सक्रीरा आहे तो महत्त्वाचा दमवत असतो आणि त्याच्यापासून आणखीन काही होऊ नये म्हणून इट कॅन बी कंट्रोल्ड बाय बॅव्हेस्टिन 1 ग्रॅम पर लिटर किंवा डायथेन M45 3 ग्रॅम पर लिटरनं काय करायचं, टाकायचं. किंवा मग आपण ऑइल केक नीमची जी आहे ती वापरू शकतो. पोंगामिया पिन्याट्याची कर्जाची पेंट वापरू शकतो. कुठल्याही गोष्टी आपण वापरू शकतो. टर्माइट्स म्हणजे वाळवी लागलेली असते. वाळवीला सगळ्यात महत्त्वाचं आणि युजफुल कुठलं आहे तर थिमेट काय करायचं, हे करून टाकायचं सगळीकडं. बघा कशी आहे दिसते आहे. आले लक्षात. लॉन प्रिपरेशन कशा पद्धतीने दिसते हे बघा दुसरीकडलं, हे बघा इतर ठिकाणचं. कितीतरी टाईपचे वेगवेगळ्या पद्धतीनं ते दाखवलेलं आहे. ते या पद्धतीनं तुम्ही ते करू शकता. आले लक्षात. व्हेरी नाईस, व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट लॉन प्रिपरेशन. थँक्यू.